Hello, all. Very warm good evening to all technocrats from Maharashtra. Today we organize JK Technical Webinar Series 8. Today's subject is Plan Your Dream Home Basics. I think I am audible to all and request to all to please mute your audio. Actually, we started this webinar series from lockdown period, that is from April to 2020. And till date, we are completed 7 webinars. In April, we conducted concreting summer season and restart the construction work. After that, structural audit and its overview in April. After that, latest trade in concrete technology in May. After that, waterproofing solution with emergency waterproofing. According to season, we choose the subject. After that, sustainable development and JK Cement technical services. After that, in September, on Engineers Day occasion, we conducted 2 webinar, that is the importance of sampling, testing and concrete, and YM sand, manufactured sand versus reverse sand, and basics of mixed design. And today, our topic is the Plan Your Dream Home Basics. The object of webinar is to create awareness and update in construction industry by industry experts. Today we invite Sri Santosh Devdar sir. I welcome Sri Santosh Devdar sir. Thank Sir, you. welcome in JK webinar Namaste. series. Thank Namaste. you, Pankaj ji. Before starting, I want to brief about my company. JK company is starting his cement business in 1975. In last 45 years, we are having experience in cement. In cement, as per last 5 years growth, 10% annual revenue growth from last 5 years. The company is become now 5,000 crore company. We are having 13 states across India presence, near about 15 million ton capacity, 5,000 plus active dealer, near about 10,000 plus strong retailer base we are having. We are association with larger buyers, L&T, Tata, Hindustan Construction, KCC, PNC, Dilip Buildcon. Large infra projects, we sold about 15% of our sale. And National War Memorial is a key supplier. JK Cement is a key supplier there. As per total expansion, last 3-4 years, company expanded 4.2 million ton. And please kindly mute your audio. In last 4 years, company expand 4.2 million ton in UP, Gujarat, and MP. And now we are having 15 million ton capacity. Our major strength is integrated plant, 5 integrated plant, 450 sales office force team, 200 technical and site supervision team, over 2,200 workshops, warehouses to ensure service to timely deliver, and we are having best in class product. In Maharashtra, every district we are having technical engineer for service customer direct site services. And last month we added 2 engineers in Sangli and Aurangabad also. Now in Maharashtra we are having near about 13 engineer strength on field. JK Cement product catalog in the area is we are having PPC cement, PSC cement, OPC cement, and premium product we launched before 2 years, and that is very much customer demanding product, JK Super Strong as a premium product. We are both product, regular product, PPCs also, and for a premium product in JK Super Strong. Committed to Indian large growth story, we are supplying National War Memorial, Agra Lucknow Expressway, Eastern Express, Mumbai Goa Expressway, Samruddhi Expressway. Most of the all India projects we are supplying cement there. In lockdown time, we know
we not reach to anywhere, and so company is launching IHB mobile application app. This is a very unique application in cement industry. This IHB application, we can go on Play Store and download this, and any customer can judge his material estimation. After that, his costing of house, there is a 2 3 types: base category, minimum category, and luxury category. After that, he can reach with company regarding site assistance, any query, or he can also order on cement by this application also. This is our committed team. To every site visit after sales, we are visiting slab supervision, and from water testing to cube testing, we provide the services. Now I'm not taking much time. Now today's subject is plan your dream home basics, and for that purpose, we invite great personality Sri Santosh Devdar sir. I want to introduce Santosh Devdar sir. So Santosh Devdar sir is a graduate civil engineer, hmm, having near about 32 years experience in construction field. Sir is completed his civil engineering with PG course in industrial management from Wellinger Institute. After that, MBA in consultancy practices from BITS Pilani. Sir is a ex-committee member of National Building Code 2016, Part 11. Other than this, in total 31 experience, sir is having 14 experience in infrastructures and 16 years experience in real estate. Other than second apex is there also. Sir is not only in a professional career, but sir is passionate about cinematographer, producing environmental documentary film. Last 10 years, sir completed 10 films honored by various national and international film festivals. After that, sir won third award on Vasundhara Film Competition organized by Maharashtra government. Currently participated in 2 episodes, जागर पर्यावरणाचा आणि रंगतरंग on DD Sahyadri. After that, sir having various articles in various newspapers. Means sir is in construction professionals, and in new updates, sir is having very good experience. So I request Santosh Devdar sir, please hand over and take the session. Thank you, sir. Thank you, Pankaj ji, and thank you all, Pankaj ji, his team, and everybody showing confidence in me to take this session. And I'm happy that today we'll have good interaction with all the experts from seniors to juniors to start beginners and all that in this industry. So, Pankaj ji, what I suggest, I will share my screen, so I will have control. Yes, sir. I can slides. stop the sharing. I will do that now, right? Yes, yeah, sir. That will help me to have a control, basically. Just a second, Yes, I'm doing that. Okay, so we finish this. Yeah. So thank you very much, Pankaj ji, again. So thank you very much. So we'll start our session. So as I understand that participants today to this excellent program are basically coming from 3 to 4 backgrounds. First background is basically architects and planners. Second background, they are basically from designers background who design the structures. Third is basically contractors or consultants, contractors, suppliers primarily. And fourth is possibly few set of people who want to own their own house. So in this an hour's time, what I'm trying to do is I'm trying to give some sort of justice to all the parts of this. So all these 4 participants who are present, I will try to give something somewhere possible to do that. For all the seniors and present in this workshop, they may, or this presentation, they may find something is repetitive, but please excuse me, for all beginners and others, we have to do something like that. And first, to begin with that, this is what I always put a disclaimer that whatever I've tried to learn in my life is basically because of my seniors, my other employers, wherever I work for, and wherever I try to learn something. So whatever data I'm trying to share is basically I've sanitized to most of the way to remove the brand names, logos, and other things of the people of other companies. But sometimes if it comes,
please take this as only for the educational purpose. I don't own any information on some products. It is just a compilation for educational purpose. So I am thankful to all my seniors, all my juniors, and all my colleagues to whom I have met in my life. So which made me possible to speak with you today with some basics of that. So I think with this background, we will start our session. We'll not waste any more time. Okay. So generic view, just a generic view of our industry. We know that we basically know this. Our construction industry is a nation building industry. We call our industry as a nation building because without construction industry, very few things are possible to happen. Basically, the greatest strength of our industry is a generation of employment. Anybody who wish to do something in the life can be accommodated more relative easily in this industry. For getting into electronics, getting into mechanical engineering, you need some basic training. But here, relative ease is there. By some fundamental training, you can start earning yourself, you start getting something for you. So this is the great strength of our industry. And secondly, important thing is asset building industry. Over a longer time, relatively higher capital appreciation is possible. As you all know, there are various classes of investments. In that, this is a asset building class. In longer time, you get some sort of capital appreciation possible to get. But at the same time, this industry has got capital intensive industry. It needs a lot of deep pockets to get into this industry for doing the work. Then it's a lesser transparent industry. Many times we feel that our industry working in various departments where we need to create more transparency. And of course, with time, it is there now, coming there now. And for doing the work in our industry, we just cannot go to site and start doing any expert. We need to have proper authority intervention. So can somebody mute himself? Who is talking? Yes, sir. Yes, okay. Sir. Yeah, no problem. The industry is highly innovative industry because here you can innovate anything, any shape, any size, any room, anything is possible, any material is possible to use. And this needs passion. For doing all this work in our construction industry, we need a passion that I want to do something in my life. So I always say that this industry is a very unique, every day is unique. You need customized approach to handle every day at your site or even a design office or even at construction everywhere. So it's a unique way to handle. So it's basically arts and science. So if you understand this, arts means talking to the people, getting people management, getting things done. And science means getting the things done within the available resources with using the best possible scientific method. So it's an art and science. So I personally feel it's a beautiful industry where you feel like you are like a creator, being a creator. You're developing something of your choice. You're developing something which gives you pleasure at the end of the day. So there are so many things I can attach to this, but looking at time, I'm not getting into all examples here. So, but just small example, once you visit a place which you have built yourself and you visit that place after 5 or 6 years, you feel yourself proud. Wow, this is a construction I have did. So that kind of a feel is there in your mind, which is rarely comes into any other branch, in my opinion. So this is just generic view of our industry. And looking at the history of our construction, I'm just putting 4 or 5 slides to get tuned with the things what I'm going to talk. So the industry basically, it's this, we know these are some beautiful structures of our age-old times. This is, I think, Chennai Terminal. We know this as a very famous Dalhousie House, which is famous. You can see in a lot of movies. They're very important structures, personally, I feel. This is all anywhere in Western Ghats. You can see in the nature, within the grip of a nature, you can see some construction like this. This very famous riverfront. You can see in any number of Hindi movies, very famous. You go there, you will enjoy the piece. You will enjoy. Why I'm showing all this? Because these are very unique structures. Once you go there, you feel psychologically connected. मनाच्या मानसिक दृष्ट्या आपण त्याशी connect होतो. मनाला एक आपलं satisfaction मिळतं की I'm seeing something great, something good creation. So that gives you a pleasure, and that is the ultimate aim. I personally feel when I build my own house, this is the feel we want to carry with us. Yes, wow, this is the great what I built is. Then this is the Auroville, one of the biggest arches construction you can see. Auroville Pondicherry. Then there are small G+2 small structures built with recycling materials and all that. So few current projects also use some kind of principles. This is a very famous courtyards you can see in many of our own projects. You can see bungalow projects, township bungalow and row house projects. This is again a building with a green facade going around that. And then I like personally to say that don't make building facade with so innovative materials.
मेक फसाड विथ ग्रीनरी. सो प्रत्येक दिवशी ग्रीनरी वाढत असते. सो प्रत्येक दिवशी यू गेट डिफरंट व्हरायटी इन फसाड. दॅट इज अ ब्युटिफुल थिंग टू ग्रो ॲज अ बिल्डिंग फसाड, लाईव्ह बिल्डिंग फसाड. This is the innovation what I'm talking about. You can have in this industry. So this is a very beautiful. You can have such kind of a such kind of manually adjustable ventilators, Venetian blinds. So you can have sunlight maintenance. You can get light, ventilation, air movement. You can manage using this kind of a innovative wall facades. These are all some courtyards innovatively done using the local materials. So you see that everywhere is that all local materials, local concept, local climate. All these factors are poured in the construction. So this is a basic crux of our construction. So as an understanding, I'm just showing that people don't want to stay into a building. They want, if you stay in multi-story building or townships, so many apartments basically are put together with basic life supporting network nearby. And row house or individual house, you have got a few houses put together with किंवा without basic supporting network. मल्टीस्टोरी बिल्डिंग मध्ये काय असतं की आपल्याला कॉमन फॅसिलिटीज असतात ऑन शेअरिंग बेसिस. हिअर युअर ओन फॅसिलिटीज, यू आर किंग ऑफ युअर लँड पार्सल यू होल्ड, which is not possible in case of multi-story building. Except your house, you are no king. You're not king, but here you are king. Then opportunity to customize your house with the time is very less. काय असतं की जसं आपलं आयुष्य वाढतं, आपलं लाईफ वाढत जातं, तसं प्रत्येकाची घराबद्दलची गरज बदलत जाते. So then you need to have some sort of a customization to your house to meet your revised needs, which is possible in row houses or individual house more than multi-story buildings. So this is what general people like to build their own house because this is one of the basic reason. पण दुसऱ्यामध्ये कसं असतं की रो हाऊस मध्ये यू हॅव टू बी डिमांडिंग, यू हॅव टू बी गेट इन्व्हॉल्ड इन कन्स्ट्रक्शन इफ यू वॉन्ट टू मेक हाऊस ऑफ युअर चॉईस. इन मल्टी स्टोरी और टाउनशिप्स दॅट चॉईस इज लेस फॉर यू because it is a built as a standard structure, so which you have to get into that. So headache ह्याच्यामध्ये कमी असतो मेंटेनन्सचा, रो हाऊसेस मध्ये हेडेक जास्त असू शकतो कारण एव्हरीथिंग इज डन बाय यू आफ्टर हँडओव्हर. But resale value also equally changes. So I think these are very broad level comparisons what makes you to build your own house or prefer your own house as compared to the multi-story projects. But looking at the land constraints and what you say vertical mobilities and then the vertical growths and the towns, cities and municipal corporations, people do stay in both the places. But still, if you personally ask me, my choice will be always going to a row house or individual house where I have my control on that small volume of my house. So that small space what I build. So it's what the logic is, and that is the reason we are meeting today to discuss all this second part, row house and individual houses. So that is the reason I say house is an emotional touch. It's basically, it's not a built form. It's not just a mass of brick and concrete. It's a living organism. Because you stay there, we cry, we try, we rest, we enjoy, we share, we prosper, and also finally we die at one place, which is our own house. So I consider it as the emotional backbone of our life. My house is my emotional backbone that supports me, that encourages me, that makes me feel great, that makes me feel sad at sometimes as well. So I feel it's a normative and heuristic kind of a thing, emotional touch. Heuristic means ट्रॅडिशनली आपल्या पिढ्यानपिढ्या आपल्याला घर आवडतं, आपलं घर कसं पाहिजे आपल्याला वाटत असतं, आपल्या हक्काचं घर असतं. आणि नॉर्मॅटिव्ह मीन्स ते कसं बांधावं, त्याच्याकरता किती फायनान्स घालावं, दॅट्स अ काइंड ऑफ अ नॉर्मॅटिव्ह थिंग व्हॉट वी डू. सो माझ्याकरता ब्रिक आणि ब्रिक आणि कॉन्क्रीटचा मास नाहीये, तो ठोकळा नाहीये, त्याच्यामध्ये आपल्या भावना गुंतलेल्या आहेत, भाव गुंतलेले आहेत. हेच आपल्या इंडियन हाऊसेसचं खूप वेगळं वैशिष्ट्य असतं की आपण ते मनापासून घर बनवतो, आपल्या भावभावना त्यात गुंतवून घर बनवतो. म्हणजे आपल्याकरता ते आपल्या लाईफचं एक बॅकबोन बनून जातं, इमोशनल बॅकबोन बनून जातं, आणि त्याला आपण म्हणून ओन हाऊस म्हणत असतो किंवा ओन होम म्हणत असतो. बेटर वर्ड इज दॅट. ओके, सो लेट्स रन थ्रू सम हिस्ट्री व्हेरी क्विकली. का दाखवतोय मी, तर देर इज सम रिझन वाय आय एम शोईंग दिस. आय विल कम टू दोज स्लाइड्स. दिस वी ऑल नो हाऊ ब्युटिफुल इट इज मेड. दिस ऑल्सो वी नो our Ellora caves, Verucci Leni. Then this is our forts made 400 years back. Then we have this Rameshwaram Mandapam. We have this latest Lotus Temple in Delhi. So why I'm showing this is that this is glory from past to present. So all functionality, so importance given to this construction was from functionality point of view. हे बिल्डिंग हे कशा करता आपण बनवतोय, त्याचं फंक्शन काय आहे, आणि त्या फंक्शन करता आवश्यक असणारे अप्रोप्रिएट मटेरियल्स आणि स्पेस प्लॅनिंग त्याच्याकरता केलेलं होतं. दॅट इज द रिझन आय वॉन्ट टू शो दिस. कारण पुढच्या साईडमध्ये बघा, आज जर आपण भारताचा विचार केला तर भौगोलिक दृष्ट्या आपल्या भारतामध्ये आपली प्रचंड व्हरायटी आहे. काश्मीरमध्ये पडणारा बर्फ
ते तामिळनाडू, केरळमध्ये हॉट ह्युमिड एअर, वेस्ट कोस्ट लाईक मुंबई वेअर आय एम सिटिंग टुडे, गुजरात पासून तुम्ही ईस्टर्न पार्टमध्ये जावा, सेवन सिस्टर्स मध्ये जावा, राजस्थानमध्ये जावा, मध्य प्रदेशात जावा, मध्य महाराष्ट्रात जावा, मराठवाड्यात जावा, विदर्भात जावा, कोकणात जावा, यू विल फाइंड ऑल क्लायमेट इज डिफरंट, ऑल स्टेटा इज डिफरंट, रॉक इज डिफरंट, soil is different, trees are different, climate is different. So this is the beauty of India, which has to reflect in our house, our own house. So beautiful. I'll just give one small example. Personally, I feel geology of India is very beautiful. आपल्याकडे जेवढ्या प्रकारचे दगड मिळतात ते जगात खूप कमी ठिकाणी मिळत असतील. सो वी आर रिच इन ऑल दिस डायव्हर्सिटी, वी आर रिच इन ऑल दिस रिसोर्सेस. So we have to use them to the best possible benefit of us. Second important thing comes is that the climatic zones. India has got variation in climate. So if you just make a study of entire, so all these things are beautiful. सीझन असतात आणि प्रत्येक सीझनची गरज वेगळी असते. आपलं घर बांधताना सगळ्याचा आपण विचार हा विचार आपण पूर्वी करायचो. समटाइम्स टुडे आय फील वी आर लॉस्ट दॅट थॉट. सो अगेन वी हॅव टू गो बॅक with this thought when we build our houses. Why I'm saying this reason is basically this photo दाखवतो मी. Which primary factors shape our homes? Now let us get into some more details. The earth, we know पंचमहाभूत आपल्याला माहिती आहेत. What earth does for us is they give land parcel and raw materials to construct. Second important factor is the water, which helps to daily use and as a lifesaver. Third factor is the energy, natural energy ventilation. हे कुठल्या प्रकारे आपण करणार आहोत. आणि फायनली नॉट टू फॉरगेट इज द स्पेस. स्पेस मीन्स व्हॉट? द एंटायर बॅकड्रॉप और एंटायर अवेलेबल स्पेस, एंटायर अवेलेबल जागा ज्याच्यावरती आपण आपलं कम्फर्टेबली घर बांधायचा प्रयत्न करतोय. इथे उदाहरण देणे स्पेस जास्त स्पष्ट करण्याकरता, आपण जर खूप जुन्या वाड्यामध्ये गेलो तर बेडरूम मध्ये हाईट 18-20 फूट काय असू शकते. तर अचानक रात्री आपल्याला अशा बेडरूम मध्ये जागा तर वी फील लॉस्ट अवर सेल्फ. अरे 18 फूट जागा आहे. सो स्पेस इज ह्यूज. सो वी गेट अवर सेल्फ लिटिल कन्फ्युज. सो दिस इज अवर सेन्स ऑफ स्पेस. अजून एक उदाहरण ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल, ते पुढच्या उदाहरणात मी तुम्हाला सांगतो. And all these 5 factors come together to make a nature, and that is the biodiversity and biophilia. सो आज जे आपल्या जगामध्ये चाललंय 2020 साली चाललं, त्याच्यामध्ये बऱ्याच सायंटिस्ट लोकांचं असं म्हणणं आहे की वी आर लॉस्ट बायोफिलिया. बायोफिलिया मीन्स काय? तर मानवाचं निसर्गाप्रती असलेलं आकर्षण, तर निसर्गाचं आणि मानवामध्ये असलेलं रिलेशन. सो व्हाईल बिल्डिंग द हाऊस वी शुड गो बॅक अँड ट्राय टू एस्टॅब्लिश दॅट बायोफिलिया बॅक. निसर्ग आणि मानवाचं रिलेशन परत आपल्याला एस्टॅब्लिश करणं फार जरुरी आहे. एक उदाहरण मी आपल्या या ठिकाणी देऊ शकतो की हाऊ दिस अफेक्ट्स अस. आपण खूप सुंदर एका मोठ्या इमारतीमध्ये गेलो. वी वेंट टू ऑफिस बिल्डिंग विच इज व्हेरी ब्युटिफुली डिझाईन, फॅन्टॅस्टिक लुकिंग, फ्रेश बिल्डिंग. यू वेंट इनसाइड, यू सिट इन युअर केबिन and you don't have any window to look outside. Another building looking very simple, straightforward, or maybe beautiful like this, but your cabin is on the external periphery of a wall of your hall, and you are able to see outside, to the nature outside. So naturally, you will find that second option is better than first option because of your attraction and our human relation with the nature. We want to be with the nature. We want to be our bio clock should respond with the nature. It is a biophilia kind of a thing. सो आपल्या प्रत्येकाला अनुभव आलेला असतो. एखाद्या घरामध्ये आपण गेलो तर वाटतं घरात परत कधी येऊच नाही. वाटतं की या घरात परत यायलाच पाहिजे. सो फंटॅस्टिकली प्लॅन, फंटॅस्टिकली डिझाईन, फंटॅस्टिक आहे. बेसिक फॅक्टर आहे. हे फॅक्टर्सचा पूर्णपणे एकत्रितपणे विचार केलेला असतो आणि त्यामुळे त्या प्रकारचं एक जंक्शन, त्या प्रकारचं रिलेशन त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली बिल्ड झालेलं असतं. आपण विचार करा, आपल्यालाच स्वतः अनुभव आपण खूप ठिकाणी, मी आता म्हटले 2 अनुभव जे सांगितले ते आपण घेतले असतील. ह्याच्यात आपण विचार केला व्हाय यू गेट सच काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स. सो दिस इज अ प्रायमरी रिझन. व्हॉट आय पर्सनली फील इज दॅट यू आर कनेक्ट विथ द नेचर. वेन यू फील यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचर, you feel restless, you don't get rest, feel that you are away from the nature. So for planning a building, it's very important that we club these 5 factors together. So going forward, along with these 5 factors, as I said, our Indian climate
conditions, they also play a very crucial role. So what are primary conditions? Let's see. One is the seashore. Along with seashore, आपल्याला हॉट, ह्युमिड आणि सॉल्टी ऍटमॉस्फिअर असतं. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची बिल्डिंग मटेरियल्स वापरायची, कुठल्या प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन मेथोडॉलॉजी वापरायची विल नॉट बी सेम where I'm using at Mahabaleshwar or at Cape Points, or that means at the hills. The construction technology I use is different because, and the window sizing will be different, window positioning will be different, thickness of wall may possibly differ. So all these things we have to organize. Third factor, suppose मी वाळूमध्ये राजस्थानच्या वाळवंटात बांधायला गेलो, तिथे मिळणारं मटेरियल माझं वेगळं आहे, तिथे असणारं क्लायमेट माझं ड्राय, हॉट, एरिड आहे. Then I have to be careful. My window size will definitely get changed. Window wall ratio will definitely get changed. Next is at the Simla, when the ice fall is there, बर्फाळ देशामध्ये मी घर बांधतोय. I cannot build like the way I built in the first 3 types. So all these factors we have to keep in mind. Fourth is regions like heavy rains. वर्षाचे 280 210 दिवस पाऊस पडतो. पोर्ट ब्लेअर, लक्षद्वीप, तिथे मी घर बांधू शकत नाही ज्या प्रकारे आपण वर्षाच्या 8 ठिकाणी बांधतो. So these are all variances. Of course, we do consider this in our real life, but sometimes I feel we get ourselves it is de-associated with these factors. So we have to go back with this so that nature and we will come together and we will again go back to our basic glory and which will benefit us in many ways. Okay, so why I'm saying this, the real truth is this. We see everywhere across India, we see buildings are built in similar ways. This is my problem. So I personally feel, yes, I'm showing you buildings. I know I'm not able to show you today the bungalows. They are also similar in all places. Similarly applicable to bungalows as well. So we should not do this. So what I personally feel is, this is what beauty of India. So basically we have to build climate responsive residential buildings. This is taught in all colleges everywhere, but sometimes we lose with the time because we need refresher course sometime like this today discussions. We can then go back to climate responsive residential buildings. So considering climate, topography, local climatic conditions and local material. These are 4 keywords. If we apply, my customer will be very happy to stay in such kind of a wonderful house. I will give you some tips at the end looking at COVID situation, how we are little differently planning the things also. Anyway, so this is what I feel in India, what we should able to do. So basically for now little detailed slides on what actually the building planning and design ultimately for us. So basically for any design of any house, we need to respect 4 factors. First is functional utility, means why I'm planning this building, what is the purpose of building this house, त्या घरामध्ये कोण राहणार आहे, त्याची स्पेस रिक्वायरमेंट कशी आहे, त्यावरती आपल्याला पहिल्यांदा विचार करायला लागतो. फंक्शनल युटिलिटी म्हणजे सेकंड सिटीजन्स करताची घरं असतात किंवा सेकंड होम असतात, ते आपल्या फर्स्ट होम सारखी बंगला असू शकत नाही. सेकंड इज फॉर्म, कुठल्या प्रकारे मी घर बांधणार आहे, स्ट्रक्चर कसं बांधणार आहे, त्या ठिकाणी असलेलं क्लायमेट, त्या ठिकाणचं मटेरियल, त्या ठिकाणची मेथड ऑफ कन्स्ट्रक्शन, मगाशी म्हटलं प्रत्येक राज्यात बदलते आणि कशा प्रकारे ती मेथड वापरायची, कुठलं स्किल सेट अवेलेबल आहे, त्याचा विचार करून मला बिल्डिंगचा फॉर्म ठरवायला लागतो. तिसरा मेन फॅक्टर असतो एस्थेटिक्स, बिल्डिंग कशी, आर्किटेक्चरला कशी बिल्डिंग दाखवायची, बिल्डिंग मध्ये कुठले कॉमन पॉइंट्स ठेवायचे, बिल्डिंग मध्ये काय छान दिसलं पाहिजे, कॅरेक्टर ऑफ बिल्डिंग काय पाहिजे. म्हणजे हॉस्पिटल बिल्डिंगला आपण शक्यतो पिंक कलर देत नाही, इन शॉर्ट लाईक दिस. सो हॉस्पिटल बिल्डिंग तरी पिंक नसते, पिंक कलर लावत नाही शक्यतो कोणी. ऑफकोर्स टुडे वी सी ऑल दॅट, बट ट्रॅडिशनली पीपल विल नॉट डू दॅट. सो कशा प्रकारे इंटिरियर डिझाईन करावं, कलर काय असावं, झाडं कुठली लावावी, लुक अँड फील कस्टमरला कसा द्यावा, दॅट इज अवर थर्ड पॉईंट. अँड फोर्थ इम्पॉर्टंट पॉईंट विच जनरली वी फॉरगेट इज ऑपरेशनल फीचर्स. हे घर मी छान बांधलं, लोकांना हँडओव्हर केलं, पण व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज दॅट इज एव्हरी मंथ पिंचिंग यू. सो इफ आय पुट अ व्हेरी ॲडव्हान्स सिस्टम्स, सो मेंटेनन्स ऑफ दॅट सिस्टम्स, repairing of that system is a big challenge. So what is suitable to that specific location and specific area which is easily manageable with the occupants of the building should be considered as the important operation feature. We put so many things in design, then at the same time after execution, after 3-4 years we find either crack ho gaya, either toot gaya, either dust jama ho gaya, because there is no maintenance, sometimes is not possible because the things are not available. So we have to consider functionality, मी घर का बांधतोय, कुठल्या स्वरूपाचं बांधणार आहे, एस्थेटिक्स त्याचं काय आणि ऑपरेशनल फीचर त्याची, म्हणजे ह्याचा मेंटेनन्सचा मला किती त्रास होणार आहे. आपण इंडिव्हिज्युअल कस्टमर बद्दल बोलतोय, इंडिव्हिज्युअल घराबद्दल बोलतोय, त्यामुळे मेंटेनन्स इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फ्रॉम दॅट अँगल. So if we put all this together again, then you will get very simple things. So building design, there are 2 parts to that. One is exterior design, second is interior design. So interior means not ID, interiors नाहीये, काय डेकोरेशन नाहीये, इंटेरियर म्हणजे घराच्या आतलं डिझाईन. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पार्ट्स होऊ शकतात, तर स्पेस प्लॅनिंग, म्हणजे रूम कुठे असाव्यात, कसे ठेवाव्यात. तर इंडियन प्लॅनिंगचं वैशिष्ट्य जर आपण बघितलं तर आपली प्लॅनिंग ही
कोर सेंट्रिक असतात. म्हणजे आपल्या घरामध्ये एक मेन रूम असते, त्या रूमच्या भोवती सगळ्या घराची आपण इतर रचना केलेली असते, घरांच्या खोल्यांची रचना केलेली असते. तर घरातल्या कुठल्याही माणसाला बेडरूम मधला माणूस डायरेक्ट घराच्या बाहेर जाऊ शकतो, त्याला हॉलमधून जावंच लागतं. किचन मधला माणूस डायरेक्ट घरात जाऊ शकतो, घराच्या बाहेर जाता येत नाही, त्याला हॉलमधून जावं. सो हॉल इज अवर लिव्हिंग रूम इज अवर सेंटर प्लेस. त्याच्या भोवती आपण सगळं ऑर्गनाईज केलेलं असतं. कारण आपण इंडियाच्या कल्चर असं आहे की वी लाईक टू लव्ह फॅमिली, वी वॉन्ट टू रिमेन टुगेदर विथ फॅमिली. दॅट इज अ बेसिक कन्सेप्ट वी प्लॅन, अँड दिस इज sometimes I feel is a very very important concept that gives warmth to your house. घराला घर पण देतं त्याच्यामुळे. त्यामुळे स्पेस प्लॅनिंग मध्ये ते कोर कसं प्लॅन करावं हे महत्वाचं असतं. दुसरा फॅक्टर असतो की इंटरनल झोनिंग कसं करावं. म्हणजे आता कुठल्याही प्रकारे जर सायंटिफिकली विचार केला, आपल्याला माहिती आहे की आपण उत्तर गोलार्धामध्ये राहतो, तेव्हा आपल्याकडे डिफ्यूज लाईट आपल्याला उत्तर दिशेकडे, जनरली स्टडी रूम वगैरे आपण लिव्हिंग रूम उत्तर दिशेला करतो, किंवा अशा प्रकारे आपण त्याचं झोनिंग करणं गरजेचं असतं. सेकंड फॅक्टर असतो की ऑक्युपंट डेन्सिटी, या घरामध्ये किती माणसं राहणार आहेत त्यानुसार घराचा आकार आणि ऑक्युपंट डेन्सिटी आज आणि 10 वर्षानंतर आफ्टर 10. नेक्स्ट फॅक्टर विल बी इंडोर रिक्वायरमेंट्स. घरामध्ये मला व्हॉट आय वॉन्ट, व्हॉट फर्निचर आय वॉन्ट, व्हॉट मिलवर्क आय वॉन्ट, व्हॉट इज लाईट कंडिशन आय वॉन्ट, व्हॉट इज दॅट फिनिशिंग आय नीड इन टू माय हाऊस. सो ऑल these 4 factors will decide my interiors of my house. You get exterior factors. I will basically site features. Site is site is sloping. Is there water holding area? What is type of soil there? Is there any trees on the site? So site features will decide my building size, building location, all that. Second is orientation. As I said, north, south, east, west direction will be decided based upon the structures around my building, which can give me shadow, which can give me sunlight, which may not give me ventilation as well. Next is form. So what type of building I want to build, using RCC, using brickwork, using blockwork, using masonry, what is that? Self-shading, whether I use trees to self-shade my house, or I use my building elements such a way that each room will self-shade, will put shadow on other during the harsh time of your house. These are all planning aspects we will do. Next is glazed or unglazed area. How much glass I should provide and where I should provide the windows. Southwest, northwest, northeast. That we have to very categorically and carefully decide. What should be the width of my chajja to protect my glazed area? That is very important. Construction wise as well, this glazed area plays very important role, and maintenance wise also there are a lot of issues with this if they are not done properly. So you have to properly manage this. Next factor would be your fenestration, means basically how I'm going to design my envelope. Last will be materials which are available in my area that I have to possibly use for my project. So these are basically for designing a house. These are primarily 7-8 factors which generally we try to. So I'm covering very fast. We can discuss every factor for hours, but these are basic factors we can say. Then we call this a sustainable design because I'm going very close to nature by using all these local factors, local materials, local climatic conditions, and then using them to meet my needs. So I'm making more or less sustainable design, which will help me to on and offside infrastructure of that area. So this is what basically I will do for a design. So moving to next section of our thing now for other part of it, that basically we know these are various type of structures we build. RCC frame structure, everybody is aware. We build pre-engineered building which are in steel structure, primarily built in the factories, brought to your site and then erected at place. Then you have steel plus facade composite structures. Then we have precast concrete buildings are built at many places. I'm giving you some most dominant options. You can mix match both options. That's not a problem. Then load bearing structures. Then we have modern buildings with traditional materials. You see the materials are modern, but arches are put. There are no lintel. So like this, some innovations are already being done over here. And then last but not least, the reinforced masonry works. So here just one word of caution I find everywhere, that people use only RCC building. G+1 also gets into RCC. If it is really not needed, then you try to work out with such kind of innovative reinforced masonry works or masonry works, load bearing works, to help you reduce your cost and to help you maintain your building more efficiently. RCC building comes with its own challenges, comes with own skill set requirement, own maintenance, different kind of requirements. So this is what you have to very particularly understand what you are supposed to use and where to specifically which type of structure generally to use. Going forward, basically now looking at the customer perspective, looking at the owner's perspective, what challenges generally they have. They generally have these 5-6 challenges. I will run quickly into all these challenges. First challenge is how to select the right requirement of my house. So for that, you have to find the current family requirement. Then you have to work upon after 10 years how my family will look like, because many times our requirements change and we make a lot of
amendments in our house after 10 years. Then current budget, how much I can spend today. Outside infrastructure dependency, how much infrastructure is available in the area, like water supply, power supply, stormwater drains, roads connectivity, so that I will reduce my cost to reach to my office place or come back from there. Next is visit freely to few developments in nearby. So it's a very friendly advice that whenever you want to buy a land parcel or a plot for yourself, please visit at least few developments in nearby area, get a feel what people are doing there. After doing that, shortlist the tentative areas and then pull out papers and put all these points for discussion for you. ते सगळं आपण डिस्कशन केलं पाहिजे. ओके पंडितजी, डिस्कशन केलं पाहिजे आणि आफ्टर दॅट ओनली आपल्याला एखादा प्लॉट सिलेक्ट केला पाहिजे. आणि तो प्लॉट सिलेक्ट करत असताना त्यानंतर आपल्याला प्लॉट आपण सिलेक्ट करताना तो विचार केला पाहिजे. आता राईट प्लॉट आपल्याकरता कुठला आहे हे कसं ओळखायचं आपण? ओके, राईट प्लॉट कसं आहे, कसं ओळखायचं? तर नो वॉटर लॉगिंग, तिथे साधारणपणे पाण्याचं लॉगिंग व्हायला नाही पाहिजे. त्या परिसरामध्ये असलेल्या ऍक्सेस रोड पेक्षा प्लॉट उंच असेल तर खूपच छान. तर आपण रस्ते बनवताना रस्त्याची उंची दर 2 वर्षांनी वाढत जाते. आपल्या प्लेन्सची उंची काही दर वर्षांची वाढवता येत नाही आपल्याला, त्यामुळे आधीच ती काळजी घ्यावी. नसेल प्लॉट लो असेल तर आपल्याला फिलिंग करून तो वर आणावा लागतो. इथे आपण बरेच वेळा प्रॉब्लेम होतात आणि मग आपले सिवेज लाईनचे प्रॉब्लेम होतात रस्ते बाजूचे उंच झाले की. तर हायटेड प्लॉट असावा, नसेल तर करायला पाहिजे. दुसरं गुड अमाऊंट ऑफ ऍक्सेस, साईटवरती ऍक्सेस पाहिजे, म्हणजे आपल्याला फ्री ऍक्सेस पाहिजे, रस्त्यावरून ऍक्सेस पाहिजे आपल्या प्लॉट करता. साईटवरती गार्बेज, डर्ट, घाण पडलेली नसावी, म्हणजे प्लॉट बऱ्यापैकी यूज मधला असावा, स्वच्छ केलेला असावा. प्लॉटला जेंटल पण नॅचरल स्लोप असावा. देन रेन वॉटर ड्रेनेज इज पॉसिबल नॅचरली. आउटसाइड आपल्या प्लॉटच्या आजूबाजूला काय इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, दुकानं किती लांब आहेत, शॉपिंग सेंटर किती लांब आहे, शाळा किती लांब आहे, दवाखाना किती लांब आहे, याचा आपण पहिल्यांदा विचार केला पाहिजे. आता आपण 10 महिन्याचा जो काळ सहन केलेला आहे, ह्याच्यामुळे आपल्या परिसरामध्ये आपण ज्यावर डिपेंड राहू शकतो, सेल्फ डिपेंड आपण स्वयंपूर्ण राहू शकतो, असं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या घराच्या परिसरामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. आणि माझ्या मते आहे की पहिला किंवा शेवटचा प्रॉब्लेम नाही, असे प्रॉब्लेम अनेक येऊ शकतात. अशा वेळेला वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल की आपण जे जागा घेणार आहोत, प्लॉट घेणार आहोत, तो व्यवस्थित सध्या सगळीकडे कनेक्टेड असेल. तर गरज पडली तर आपण सेल्फ सस्टेनेबल त्यात राहू शकतो. पुढचा फॅक्टर असतो की नेटिव्ह ट्रीज आपल्या जागेवरती झाडं कुठली आहेत. जर नैसर्गिकरित्या वाढलेले आपले लोकल ट्री असतील तर तो प्लॉट मध्ये आपल्याला नैसर्गिक चांगला थंडावा मिळू शकतो. नेटिव्ह ट्रीज लोकली उगवणारे ट्री तिथे आहेत काय बघितलं पाहिजे. नॅचरल लाईट आणि व्हेंटिलेशन या जागी पॉसिबल आहे का ह्याचा विचार करण्याकरता त्या साईटला आपल्याला कमीत कमी 2-3दा तरी व्हिजिट केली पाहिजे. एखादा प्लॉट विकत घेण्यापूर्वी कमीत कमी 2-3 दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळेला व्हिजिट करणं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय फिलिंग येतं किंवा आपली त्या ठिकाणचे ऑब्झर्वेशन्स काय होतात, या सगळ्याचा विचार करूनच ती जागा घ्यायची की नाही याचा आपण विचार केला पाहिजे. एका फटक्यामध्ये या गोष्टी साधारणपणे होत नाही त्याच्यामध्ये. पुढचा पॉईंट येतो की एन्क्वायर विथ नियरबाय, जवळच्या लोकांशी माहिती घ्या आणि मगच ठरवा. पुढचा पॉईंट असतो की हे सगळं करण्याकरता आपल्याला राईट आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट आणि सर्व्हिसेस कन्सल्टंट कसा निवडावा, त्याच्याकरता त्यांनी केलेलं सिमिलर काम आपल्यामध्ये आपण बघितलं पाहिजे. त्यानंतर त्यांनी केलेले विविध प्रोजेक्ट थोडेसे बघितले पाहिजे. हे काही मेहनत का करायला लागते आपल्याला जो ओनर असताना, आपण की आपलं घर आपण एकदा बनवत असतो आणि ते आपल्याकरता खूप प्रेस्टिज पॉईंट असतो. त्यात थोडीशी आपल्याला अशी मेहनत करायला लागते. जेव्हा आपण आपल्या आर्किटेक्ट बरोबर त्या कन्सल्टंटवर मेहनत करतो तर त्यांनाही कळतं की हे लोक खूपच सिरियस आहे, त्यांना खूपच महत्वाचं आहे चांगलं काम करणं. सो दे ऑल्सो गेट मोर बेटर अटेन्शन. ह्युमन नेचर आहे, हा ह्युमन नेचर असतो. जितकं तुम्ही त्यांचे जास्त इंटरॅक्ट कराल ते आपल्याला चांगली माहिती मिळते आणि त्यांची पण इन्व्हॉल्वमेंट आपल्यात वाढत जाते आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आणि आपल्या घर अजून चांगलं होत जातं. कारण डिस्कशन मधून नवीन मुद्दे निघतात, नवीन आयडिया सुचत जातात आपल्याला. विविध प्रोजेक्टना भेट घेतली पाहिजे. नंतर तुमचे थॉट्स फ्रीली त्यांच्यावर तुम्ही शेअर केले पाहिजे. हा माझी जमीन आहे, मला बंगला बांधून द्या असं म्हटलं तर होत नाही. मला बंगल्यात काय पाहिजे, किती माणसं राहणार आहेत, माझी गरज काय आहे, मला किती माझं बजेट आहे, हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित त्यांना सांगायला लागतं. त्यानंतर आपल्याला घरामध्ये डेकोरेशन काय करायचंय, फर्निचर काय करायचं हे तुम्ही आजच ऍग्री करा. कारण नंतर जर आपण घर बांधल्यानंतर जर विचार करायला लागलो आता मी ते असं थोडंसं मॉडिफाय करतो, इथे मी हे चेंज करतो, इथे मी हे ठेवतो, देन इट इज रिअली नॉट गोइंग टू हेल्प अस. कॉस्ट आपली वाढत जाते, घराचं पण नुकसान होतं, रिपेअर करायला लागतं. आणि हे घर बांधण्याकरता अप्रुव्हलची काय गरज आहे आपल्याला, सरकारी नियमांची, ते पण समजून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. एखादा आपण ज्या कन्सल्टंटला निवडत असतो तो आपले विचार ऐकून घेऊन आपल्याला सगळ्यांना अकोमोडेट करतो,
तो म्हणतो मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा असते. असे अनेक विविध प्रकारची माणसं आपल्याला भेटत असतात. तर त्यापैकी योग्य माणूस निवडावा जो आपल्या नेचरशी किंवा आपल्या गरजांशी किंवा आपण म्हणत असलेल्या गोष्टींशी चांगल्या प्रकारे ऍग्री होऊन ते अजून चांगल्या प्रकारे आपल्याला कसं करता येईल याच्याकरता मदत करू शकतो. पुढचा मुद्दा येतो की कॉन्ट्रॅक्टर कसा निवडावा. साधारण सोपी गोष्ट आहे, सिमिलर वर्क त्यांनी केलेलं असावं, त्याच्या जवळपासचे प्रोजेक्टला भेट करून त्याचे भेट देऊन त्यांचे विचार आपण तो कशा प्रकारे त्यांनी काम केलंय, नवीन काय केलंय, किती काम डिले झालंय, सगळ्याची आपण माहिती करून घेणं गरजेचं असतं. त्यानंतर आपले जे कन्सल्टंट्स आपण आर्किटेक्ट नेमले त्यांची ओपिनियन पण घेणं महत्वाचं असतं, कारण टेक्निकली प्रत्येक गोष्ट ऍज ए ओनर आपल्याला माहित नसते, त्यामुळे त्यांच्याकडून टेक्निकल इनपुट्स घेणं पण तेवढंच गरजेचं असतं. त्यानंतर एकाच कॉन्ट्रॅक्टरवरती अवलंबून न राहता 2-3 कॉन्ट्रॅक्टरना आपण भेटलं पाहिजे आणि त्यानंतरच आपण सिलेक्ट केलं पाहिजे कुठला कॉन्ट्रॅक्टर आपण निवडला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते की आपण कॉन्ट्रॅक्ट कशा प्रकारे देणार आहोत. टर्नकी देणार आहोत म्हणजे लॉक अँड की देणार, किंवा सगळं तूच कर, मला फक्त माझं घर बांधून दे. तर दुसरा प्रकार असतो की मी तुला सगळं सामान आणून देईन, तू फक्त लेबरवरती घर बांध. तर तिसरा प्रकार असतो काही सामान मी आणून देईन, बाकी सगळं तू आणून घर बांध. तर ह्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारे करायचं आहे, प्रत्येक गोष्टीचे फायदे आहेत, प्रत्येक गोष्टीचे काही तोटे आहेत, हे कुठल्या प्रकारे आपल्याला करायचं हे आपल्या वैयक्तिक स्वभावावरती, आपल्या वैयक्तिक आपल्याला उपलब्ध असलेल्या वेळेवरती आणि समोरच्या कंत्राटदाराच्या आणि आर्किटेक्टच्या सगळ्या लोकांच्या ओपिनियनवरून आपल्याला ठरवायला लागतं. कुठलीच मेथड परफेक्ट असं नाहीये, कुठलीच मेथड चुकीची असं पण नाहीये. सो इट इज ऑल रिलेटिव्ह. आपल्याला आपल्या कंडिशनचा विचार करायला लागतो. त्यानंतर पुढचा येतो की राईट मटेरियल कसं निवडावं. तर मी सांगेन मटेरियलची क्वालिटी फार महत्वाची असते. आपण अनेक वेळेला थोडं स्वस्तात मिळतं काहीतरी मटेरियल घ्यायला जातो, तर स्वस्तातलं मटेरियल त्यावेळेला चांगलं नसतं असं नाही, ते चांगले असू शकतं. तर क्वालिटी आपल्याला बेसिकली थोडंसं आपण मटेरियल घेण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे. त्याचा अपिअरन्स कसा आहे मटेरियलचा ह्याचा विचार करायचा की चांगलं दिसलं पाहिजे आपल्यानंतर. तिसरा मुद्दा असतो कॉस्ट, किती पैसे आपल्याकडे आज आहेत त्याच्यापैकी किती पैसे आपण या मटेरियलमध्ये खर्च करू शकतो. नॅचरल की आर्टिफिशियल, म्हणजे कसं की नैसर्गिकरित्या अवेलेबल साहित्य आपल्या भागात जे आहे, नॅचरल स्टोन्स आहेत ते आपण लावणार आहोत की कॉम्पोजिट मटेरियल लावणार आहोत जी आर्टिफिशियली बनवली जातात. दोघांचे ऍप्लिकेशनच्या जागा वेगळ्या आहेत, दोघांच्या ऍप्लिकेशनच्या पद्धती पण वेगळ्या आहेत. लोकल वर्सेस इम्पोर्टेड. मी मगाशी म्हटलं सुरुवातीला की आपल्या भारत देशामध्ये जी दगडांची व्हरायटी आहे इतकी रॉ मटेरियलची व्हरायटी कुठेच नाहीये, खूप कमी ठिकाणी असेल. अशा वेळेला आपलं लोकल मटेरियल आपण जे सुंदरता आपण साधू शकतो ती निश्चितपणे खूप चांगली असते. इम्पोर्टेड मटेरियल नक्की चांगली असतात काही ठिकाणी, पण ती लिमिटेड वापर त्याचा वापर, कारण आपण स्वतःकडे भरपूर साधन सामग्री आहे की आपण ती वापरू शकतो. त्यानंतर आयडी वर्क्स आणि फिनिशिंग वर्क जे असतात त्याचं मटेरियल व्यवस्थित सिलेक्ट करा, कारण मार्केटमध्ये रोज नवीन काही ना काहीतरी येत असतं. आपण नवीन काही ना काहीतरी वापरायचा प्रयत्न करतो, मग नवीन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बदलायला लागतात, पाण्याचे कनेक्शन बदलायला लागतात, भिंती तोडायला लागतात, भोकं पाडायला लागतात. या गोष्टी करायला लागू नये म्हणून ते आधीच आपण सगळं ठरवायला पाहिजे. शेवटचा मुद्दा असतो की नक्की पैसे लागणार किती या गोष्टीला, घर बांधायला मला ऍज अ ओनर पैसे लागतील किती. तर ते आता आपण जे सगळ्या गोष्टी बघितल्या सगळ्याचा सारासार विचार केला तर आपण सांगू शकतो की मला नक्की पैसे लागतील किती. पण हे करत असताना 2-3 गोष्टी आपल्या मनाशी खुणगाट बांधली पाहिजे ऍज ए ओनर. एकदा मी आर्किटेक्टना अपॉइंट केलं, कॉन्ट्रॅक्टरला ठरवलं की बाबा हे आपल्याला असं असं काम करायचं आहे, आर्किटेक्टची ड्रॉइंग आपण एकदा ओके केली की नंतर कृपा करून चेंजेस करू नका. या चेंजेसमुळेच सगळ्यांचा एक तर उत्साह जातो, लोकांना कंटाळा येतो आणि आपली कॉस्ट पण त्यामुळे वाढत जाते, घर आपलं डिले होत जातं. मे बी 2 महिने काम उशिरा सुरू करा स्वतःच्या घराचं, पण त्याचा विचार पूर्ण करून मगच तुम्ही घराचं काम चालू करा, कारण शक्यतो चेंजेस हे मिनिमम ठेवा, तरच आपल्याला कॉस्टमध्ये काम करता येऊ शकतं. तर लक्षात ठेवलं पाहिजे, रिमेंबर चेंजेस कम विथ कॉस्ट अँड टाइम. सो दीज आर बेसिकली प्रायमरी 5-6 फॅक्टर्स हे आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतात ऍज ए ओनर. सो त्यामुळे मी मला शेवटी म्हटलं ते एव्हरी डे समथिंग व्हेरी स्पेशल, समथिंग न्यू थिंग्स विल कम. सो रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ फ्रॉम मेजर चेंजिंग इन अ प्रोजेक्ट. मी बघतो की खूप ठिकाणी आपण घर बांधून तयार होतं, दारं खिडक्या लागतात, त्यानंतर विचार करतो की आता ग्रिल कुठलं लावावं, त्यामध्ये सोफा कम बेड कुठला करावा, खिडकी साईज काय करावी. सो दिस इज व्हॉट रिअली अफेक्ट्स एव्हरीबडीज मोरल. प्रत्येकाचा आत्मविश्वास म्हणजे प्रत्येकाचा इंटरेस्टवर त्याचा परिणाम होतो, आपली किंमत वाढत जाते. नो चेंज पॉलिसी जर आपण ठेवली स्वतःच्या घरामध्ये किंवा मिनिमम चेंज पॉलिसी जर आपल्याला चांगल्या प्रकारे घर बांधता येतं. आता शेवटच्या सेक्शनमध्ये मी येतो की व्हेरियस प्रॉब्लेम्स ॲट साईट आपण जनरली काय काय फेस करतो फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर्स पर्स्पेक्टिव्ह. सगळ्यांनाच त्रास याचा होतो की कॉन्स्टंट चेंजेस, मगाशी म्हटलं ते ड्युरिंग डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन, चेंजेस कृपया करू नका. दुसरं क्रॅक्स आफ्टर फिनिशिंग. आपल्याकडे क्रॅक्स मॅनेजमेंट वरती एक खूप वेगळ्या प्रकारे आय थिंक JK7 मी पंकजला सजेस्ट केलं की पंकजने वेगळा सेशन याच्यावर ठेवला पाहिजे, हाऊ टू आयडेंटिफाय क्रॅक्स अँड हाऊ टू मॅनेज देम. इट्स अ व्हेरी बिग इश्यू. दुसरं सिंकिंग ऑफ फ्लोर स्लॅब. बेसिकली फिलिंग आपण बरोबर करत नाही
तर बरेच वेळा फ्लो स्लॅब सिंक होतात, लाद्या निघतात, लाद्यांचे क्रॅक पडतात, लाद्यांचे तुकडे उडतात, लाद्या हलायला लागतात. सो ऑल दीज इश्यूज आर देअर बिकॉज ऑफ रिलेटेड विथ द वर्कमनशिप ऑफ अ प्रोजेक्ट. मटेरियलचा फार हात नसतो, वर्कमनशिपचा प्रॉब्लेम असतो. सो दॅट आय थिंक वी हॅव टू हँडल ॲट साईड. नंतर लेवल्स, मगाशी म्हटलं तसं मी, आपण रस्त्याच्या आपल्या समोरचा जो रस्ता आहे आपल्या घराकडे येणारा, त्याची लेवल आणि आपली प्लिंथ लेवल, याच्यामध्ये फार विचार करून लेवल ठरवायला लागते. मी मगाशी म्हटलं असं की आपण रस्ते बनवले, रस्त्याची आपली उंची वाढत जाते आणि नंतर आपली प्लिंथ रस्त्याच्या खाली जायला लागते आफ्टर 10-15 years, अँड देन वी फील अरे मेरा सिवेज लाईन प्रॉब्लेम हो गया, पाणी जाताही नाही. असे बरीच घरं बघितली जिथे फ्लश केल्यानंतर थोड्या वेळाने पाणी उलटं टॉयलेटमधनं वरती येतं, कारण ती लेवल्स असे गडबड झालेली असते. सो बिकॉज दिस इज व्हॉट आय सीन ड्युरिंग मान्सूनला, तर ते खूप पाणी वरती येतं, कारण ते लेवलचा प्रॉब्लेम. लेवल्स खूप केअरफुली डिसाईड करायला लागतात, त्या थोडीशी आपल्याला विचारपूर्वक काम केलं पाहिजे. आणि नंतर ऍक्सेस टू सर्व्हिसेस आफ्टर फिनिशिंग, म्हणजे कसं असतं, घर कम्प्लीट केल्यानंतर रेन वॉटर पाईप आपण एलिव्हेशनला दिसू नये मग भिंतीमध्ये चिनून टाकतो, ड्रेनचे पाईप भिंतीच्या मधून घेतो, आम्ही सगळं डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. मग ते उद्या त्यांना लिकेज झालं, त्याला उद्या क्रॅक गेला, तर त्या ठिकाणी काही मेंटेनन्स करायचं, त्यांना आपला ऍक्सेसच त्या बिल्डिंगला मिळत नाही, त्या पाईपला ऍक्सेसच मिळत नाही. मग नंतर काही दिवसांनी 5 वर्षांनी तो पाईप लिकेज होतो, मग ती भिंत पूर्ण हिरवीगार मॉस त्यावर शेवाळ ग्रो होतं आणि पुन्हा आपली एलिव्हेटेड छान एलिव्हेशन असलेली भिंत डिस्ट्रॉय होऊन जाते. तर बेसिकली असं करताना कृपा करून लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपण रेन वॉटर पाईप भिंतीमध्ये लपवतो किंवा वॉटर सप्लाय पाईप भिंतीमध्ये लपवतो, त्यांना ऍक्सेस ठेवला पाहिजे बिल्डिंगच्या आतून. ते भिंतीमध्ये मी कपाट करा, त्याला समोर शटर लावा, पण ते ऍटलिस्ट त्याला ऍक्सेस पाहिजे ते फिनिशिंग केल्यानंतर. हा एक मोठा प्रॉब्लेम मी बघितलाय की बऱ्याच ठिकाणी ऍक्सेस नसतो आणि मग त्या ठिकाणी ते एलिव्हेशनला वाईट दिसतं म्हणून ते लपवून टाकतो आणि नंतर मग मेंटेनन्सचा खूप मोठा प्रॉब्लेम येतो. वॉटर लिकेज हे तर हा एक खूप मोठा विषय आहे. आय थिंक आभार सेशन झालं याच्यावरती. वॉटर लिकेज हा खूप इट्स अ बिग सब्जेक्ट विच वी नीड टू हँडल केअरफुली. आणि त्यानंतर लिंटेल्स जे आपण घरामध्ये बनवतो खिडक्यावरती, आता बऱ्याच ठिकाणी लोक अवॉइड करायला लागले, तर लिंटेलमुळे आपण वेगवेगळे जॉईंट्स क्रिएट करतो आणि लिंटेलची क्वालिटी एवढी फार चांगली जनरली का माहीत होत नसते, बरेच साईड तसं होतं, and then that becomes a defective portion of creating cracks and a lot of things start because of that. So try to avoid this. So arch type lintels are possible. एक कॉमन सजेशन आता मी काही मला वाचते सजेस्ट करतो, सॉफ्टस्केप आणि लँडस्केप. आपल्या घराभोवतीची बाग कशी असावी. आता बऱ्याच ठिकाणी सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग लोकांनी परसबाग, पूर्वीच्या काळी आपल्याकडे हे होतं, आपण पूर्वी आपल्या घरामध्ये परसबाग करायचो, स्वयंपाकघराची बाग असायची, न्हाणीचं पाणी वाहून जाऊन त्यात अळू वाढायचं, आपण हे करायचो. पण 3 गुंठा मॉडेल आणि 5 गुंठा आपण जर 2 गुंठे जागा आपण घेतली असो, 2000 स्क्वेअर फूट जागा असेल, 3000 स्क्वेअर फूट जागा असेल, तर त्याच्यामध्ये मी कशा प्रकारे माझं परसबाग करू शकतो, कुठल्या प्रकारे झाडं मी लावावीत की जी मला अव्याहतपणे माझ्या घराला आवश्यक असलेला भाजीपाल्याचा पुरवठा करतील. तर दिस इज व्हॉट न्यू थॉट्स पीपल आर इम्प्लिमेंटेड. आणि करण्याकरता हायब्रिड देशी बियाणं कशी वापरावी हा एक परत वेगळा सब्जेक्ट आहे, पण ह्याच्यावरती लोक काम करतायत आणि लोकांना सक्सेस त्यामध्ये मिळालेला आहे. दुसरं, कुठल्या प्रकारे झाडं आपण वापरली पाहिजे जी माझ्या घराला सावली देतील, घरामध्ये येणारी धूळ माझी कमी करतील, अकॉस्टिक इन्सुलेशन देतील, थोडासा आवाज दबला देईल त्याच्या, अशी घरं मी वापरली पाहिजे, अशी झाडं आपण वनस्पती वापरल्या पाहिजेत. या वनस्पतीमुळे काय होतं, लोकल जागेत त्या वाढणाऱ्या असतात, तिथल्या वातावरणाशी त्या जुळवून घेणार असतात, ऑटोमॅटिकली तुमच्या बागेमध्ये पक्षी यायला लागतील, फुलपाखरं यायला लागतील आणि तुम्ही त्याच्यामुळे तुम्हाला वाटेल वा व्हॉट अ ब्युटिफुल प्लेस आय एम सिटिंग इन. या सगळ्या गोष्टी घडतात जर आपण लँडस्केप व्यवस्थित केलं तर. उगाच आपण काहीतरी डेकोरेशनची झाडं लावली, ती लावावीत पण कमी प्रमाणात लावावीत, आणि जी झाडं आपल्याला सावली देतील, थंडावा देतील, आपल्याला जरा नजरेला सुख देतील, त्यावर थोडासा सुगंध पसरेल, ह्यासारखी जर आपण लावली, त्याच्यावर सस्टेनेबल फार्मिंग केलं तर आपला प्लॉट हा सोन्याचा तुकडा होऊन जातो, आपलं घर सोन्याचा तुकडा त्याच्यामध्ये होईल. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पण आपण केलं पाहिजे. आता बऱ्याच ठिकाणी ड्रिंकिंग पर्पज करता लोक म्हणजे प्यायचं पाणी जे वर्षाला लागतं आपल्याला, त्याचा बऱ्यापैकी लोक आता साठा करायला लागलेले आहेत. दिस इज अ बेस्ट वे टू डू दिस. ते फिल्टर करून आपण ते वापरू शकतो. त्यानंतर अक्षय पात्र वर्मी कंपोस्टिंग बऱ्याच ठिकाणी लोक करतात. आपलं खत आपण बनवू शकतो. आपण ओला कचरा वेगळा करून त्याच्यानं अक्षय पात्र त्या म्हणतो, कारण ते वर्मी कंपोस्ट वन्स इट स्टार्ट डेव्हलपिंग इट गोज ऑन हॅपनिंग टिल यू स्टॉप इट डुईंग इट. सो त्या प्रकारे आपण आता आपापलं वर्मी कंपोस्टिंग करून आपली बाग आपण फुलवू शकतो. जेव्हा मी बंगला बांधतोय, जेव्हा माझं स्वतःचं घर बांधतोय, त्यावेळेला मला एक ऑपॉर्च्युनिटी असते या गोष्टी करायच्या. यांना काही कॉस्ट लागत नाही, फक्त आपल्याला मेहनत करायला लागते. वी एन्जॉय डुईंग ऑल दिस फॉर डुईंग इट. तर सिवेज रिसायकलिंग, आता त्याच्याकरती नॅनो प्लांट्स वरती लोक कामं करतात.
म्हणजे सेप्टिक टँक शिवाय छोटे नॅनो प्लॅन्स, एकदम छोटेसे, म्हणजे लाईक ए टेबल साईज प्लॅन्स, त्याच्यावरती लोक कामं करतायत आपल्या मार्केटमध्ये. सो इफ यू ट्राय टू डू ऑल दिस ना, आपलं घर निसर्गाच्या खूप जवळ जातं, निसर्गापासून आपल्याला चांगल्या गोष्टी मिळू शकतात, अँड देन वी रिअली एन्जॉय अवर स्ट्रक्चर व्हॉट यू हॅव बिल्ड फॉर. ओके, then basically what we create is self-sustainable biodiversity spots. आपण जे सुरुवात ज्या गोष्टीपासून केली होती त्या गोष्टीपासून आपण परत जातो की पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश या सगळ्यांना एकत्र करून आपण नेचर बनवला. त्या निसर्गामध्ये मी घर बांधलं, निसर्गामध्ये मानवतेचा घटक असल्यामुळे मी निसर्गाच्या जवळ गेलो, माझ्या निसर्गाबद्दलचं माझं प्रेम त्याच्यामध्ये वाढीला लागलं, आणि हे सगळं केल्यामुळे काय झालं की माझं घर पण माझं बनलं, माझा फॅमिलीचा बॅकबोन तयार झाला, माझा इमोशनल बॅकबोन तयार झाला. ॲट द सेम टाइम आय एम नॉट अवे फ्रॉम नेचर, आय एम व्हेरी क्लोज टू नेचर. आणि ज्या प्रकारे आपण आज पॅन्डेमिक सहन केलेला आहे त्याच्यामध्ये या गोष्टी फार महत्वाच्या होतात आहेत. आता पॅन्डेमिकचा विषय निघाला तर 2 हिंट्स देतो मी. आपल्या घरामध्ये जेव्हा एखादा बाहेरचा माणूस येतो त्याला आपण थेट लिव्हिंग रूम मध्ये प्रवेश देत नाही, त्याला आपण एक छोटीशी सेपरेशन एरिया तयार करायला पाहिजे, एक रूम तयार केली पाहिजे, त्याला म्हणायचं की सेपरेट एरिया. बाहेरच्या पर्यावरणामधून आपल्या घरात आलेला आहे, डायरेक्ट तो आपल्या प्रायव्हसीमध्ये येऊ नये म्हणून वी हॅव टू क्रिएट स्मॉल प्लेस वेअर ही कॅन कम, he can sit, he can relax for 5 minutes, he or she, and then if needed you invite him in the house. So you are creating a natural barrier between you and the outside climate which may be hostile, म्हणजे जिथे बाहेर जर पॅन्डेमिक असेल ते आपण क्रिएट केलं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आजकालच्या घरामध्ये वर्किंग फ्रॉम होम झाल्यामुळे आपल्या घरामध्ये ऑफिस स्पेस करता एक स्पेसिफिक जागा रिझर्व्ह करणं आजच्या प्लॅनिंगमध्ये गरजेचं झालेलं आहे. आणि ज्यावेळेला मी मगाशी म्हटलं की आपल्या मोमेंट्सवरती खूप रिस्ट्रिक्शन्स येतात, काही वेळेला आपण घराच्या बाहेर पडू शकत नाही 8-10 दिवस, अशा वेळेला आपण अशा घरामध्ये जर आपला भाजीपाला बाजूला ग्रो होत असेल, माझं पाणी मीच बनवतोय, तर आपण घर सेल्फ सस्टेनेबल होतं आणि आपलं डिपेंडन्सी ऑन नेचर कमी, आपलं डिपेंडन्सी ऑन आउटसाईड सिस्टम्स कमी होत जाते. तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये ह्याचा विचार करता नैसर्गिकरित्या जीवनशैली जास्तीत जास्त आपल्या घरांच्या मध्ये आणणं हे आज माझ्या मते आवश्यक घटक बनत जाणार आहे. आणि दिवसेंदिवस ह्याच्यावरती फार ह्या गोष्टीवरती आपल्याला काम करायला लागणार. त्याला खूप सिनियर लोक आहेत, खूप मोठी लोक आहेत याच्यावर ऑलरेडी काम करतायत, पण ते करत असलेली जे काम आहे सगळं हे सगळं काम आपल्याला आपल्या घरांमध्ये पुढे नेण्याकरता प्रयत्न करायचा आहे. सो लिव्ह विदिन द नेचर, व्हॉट आय लाईक टू से, बॅक टू द नेचर. सो दिस इज व्हॉट द नेचर अँड यू बायोडायव्हर्सिटी अँड बायोफिल्म, मगाशी आपण बोललो तो पॉइंट. So I will just run through some common site, 5-6 photographs are there. I will just run through that. की कॉन्क्रीट करताना ह्या 3 खुणा कधी करू नका, ह्याच्यामुळे आपल्या कॉन्क्रीटचे प्रॉब्लेम्स वाढतात. पाणी कमी आहे, पाणी कमी आहे, पाणी वाढवा आणि माल जरा पातळ करा. दिस इज व्हेरी बॅड थिंग विच डझंट हेल्प अवर कॉन्क्रीट. देन साईटवरती कॉन्क्रीट करत असताना हे व्हायब्रेशन करण्याकरता कृपया व्हायब्रेटरचा प्रॉपर वापर करावा, निडल व्हायब्रेटरचा वापर करावा. अशा प्रकारे शक्यतो करू नये. सो दॅट डझंट हेल्प अस टू गेट अ गुड स्ट्रेंथ अँड गुड होमोजिनियस कॉन्क्रीट एव्हरीवेअर. तिसरा मुद्दा आहे की वॉटरप्रूफिंग करत असताना एएसी ब्लॉक्स वॉटरप्रूफिंग करणं बऱ्यापैकी कॉमन झालंय आता, पण अशा प्रकारे एवढे मोठे ब्लॉक्स लावून दुर्दैवाने आपल्याला चांगल्या प्रकारे वॉटरप्रूफिंग करता येत नाही. या प्रकारची एक वॉटर टँक एका ठिकाणी बघितली होती, खाली 3 फूट असं हॉलो स्पेस होता, पण डेप्थ 8 फूट असल्यामुळे ते खाली ऍक्सेस होणार नाही उद्या माणसाला, त्यामुळे ते असं केलं होतं. दिस वॉज रिअली रॉंग थिंग. खालचं फाउंडेशन उंच घेणं गरजेचं होतं. सो वी चेंज ऑल दॅट, पण दीज आर द कॉमन प्रॉब्लेम्स व्हॉट आय सी इन मेनी प्लेसेस. नंतर बाजूच्या रो हाऊस आणि आपलं रो हाऊस मध्ये जी कॉमन भिंत असते ते करताना वॉटरप्रूफिंग कसं करावं ह्याच्याकरता एक सॅम्पल एका ठिकाणी केलं, सॅक्रिफिशियल ब्रिक वॉल आणि HDP फिल्म्स घेऊन, विच वॉज रिअली सक्सेस. आणि बाजूची वॉल जी आहे त्याला मी गोटाई प्लॅस्टर त्याला रेकमेंड केलं होतं. देन दिस इज अगेन व्हेरी बिग चॅलेंज. आपण इलेक्ट्रिकल लेआउट वेळेवर फायनल करत नाही आणि नंतर कॉन्क्रीटच्या कव्हरमध्ये चेसिंग करून इलेक्ट्रिकलचे जे पाईप घालायचा प्रयत्न करतो. कृपा करून असं करू नका. आपल्या कॉन्क्रीटच्या लाईफवरती आपण प्रचंड प्रमाणात खेळत असतो. B7 का कवर है ना, उसके ते डाल देंगे, क्या होता है. सो दिस क्या होता है ऍटिट्यूड प्लीज डोंट डू दॅट. म्हणून मगाशी म्हणतो मी, चेंज करू नका. सुरुवातीलाच सगळ्या गोष्टी फायनल करा की या प्रकारे आपल्याला असं कॉन्क्रीटमध्ये चेस करायची गरज नाही पडणार. खूप जास्त का त्या ठिकाणी ब्रिक वॉल याच्यावर तुम्ही ठिय्या घेतले नाहीत, म्हणजे प्लास्टर थिकनेस मला माहित नाहीये, मी जस्ट असे बॅकबॉक्स लावून टाकले इलेक्ट्रिकलचे, त्याची हाईट किती आहे मला माहिती नाही, त्यामुळे बॅकबॉक्स माझा आयदर प्लास्टरच्या आत जाईल फिनिश केल्यानंतर ते बाहेर येईल. सो ते ठिय्या घेतली नाहीये. सो प्लीज डोंट डू ऑल दिस. आता एएसी ब्लॉक मध्ये कंड्यूट 5-5, 6-6, 4-4 कंड्यूट एकत्र नेता येणं अवघड असतं, कारण फिनिशिंग करणं फार कठीण आहे. When if you finish it, it may crack with some time. So please plan electrical very carefully in such kind of a thing. Then this is the under ceiling and
टॉयलेटचा स्लॅब संक करायचा की न संक करायचा, यावरती बरेच 50-50 लोक बोलत असतात. आफ्टर फ्यू इयर्स दिस इज व्हॉट वी ऑब्झर्व, इफ द स्लॅब हॅज गॉट नो संक ॲट ऑल. सो लिकेज बऱ्यापैकी होतं त्याच्यामध्ये. सो त्यामुळे तुम्हाला अंडर संक करायचं असेल तर मेंटेनन्स करायला लागेल रेग्युलर, याचा पूर्ण विचार करूनच हे करावं. बेटर इज गो विथ द संक स्लॅब. त्यामुळे त्यानंतर हे चेसिंग आपण केलेलं आहे प्लंबिंग करता, भरपूर रुंद चेस केलेलं आहे. देन फिनिशिंग ऑफ ऑल दिस इज अगेन ए प्रॉब्लेम. सो वी हॅव टू व्हेरी केअरफुल. ठिकाणी ब्रिकवर्क करत आलोय आपण, पण कॉन्क्रीट मधलं हनीकोम आपण दुरुस्त नाही केलेलं आहे. So there are some 600-700 images we can go on talking, but we need to be very careful in doing all such things if you want to increase life of our structure at the end of the day. So last but not least is this compound wall. त्याच्यामध्ये आपण जॉईंट ठेवत नाही बरेच वेळा. लेंथच्या लेंथ 30-30 मीटर मोठी कंपाऊंड वॉल असते, 10-12 फूट त्याची हाईट असते, and then it cracks at some junctions. This is a phenomenon, it is going to crack. So better provide proper expansion joints at certain distance as per the structural consultant's advice. हे अवॉइड करू नका. त्यातून काय पाण्याचं लिकेज होतं म्हणे म्हणून लोक करत नाहीत, पण नंतर दुर्दैवाने अशा भिंती, एवढ्या सुंदर बांधलेली भिंत आहे, 10 फूट उंच भिंत आहे, खाली छान त्याला डॅश प्लास्टर केलेलं आहे, वरती त्याला प्लास्टर आहे, नाउ इट हॅज क्रॅक. सो रिपेअरिंग दिस अगेन इज अ चॅलेंज. सो प्लीज डोंट अवॉइड सच जॉइंट्स. बाजूचं घर आणि आपल्या घरामध्ये जी कॉमन टेरेस आहे, रो हाऊसेस मधला फोटो आहे खास करून, हा जो जंक्शन आहे बाजूची वॉल आणि आपली पॅरापेट वॉल, हे जंक्शन ट्रीट करणं फार गरजेचं असतं. दिस जंक्शन इज अ व्हेरी बिग प्रॉब्लेम विच नीड्स वॉटर टू लीक इनसाइड. आणि आपली 2 मजली घर असेल, ती पूर्ण भिंत जी घराची आहे, ती भिंत घराची पूर्णपणे कायम आयुष्यभर ओली राहू शकते, नंतर कधीच ट्रीट करता येत नाही वन्स इट इज कन्स्ट्रक्टेड. सो दिस इज व्हॉट अगेन द प्लास्टर प्रॉब्लेम. प्लास्टर सरफेस कसा आहे बघायच्या आधी, इट्स नॉट प्रॉपरली फिनिश. ह्याच्यावरती आपल्याला व्यवस्थित मेहनत केली पाहिजे. डायरेक्ट वॉल पुट्टी लावून चालणार नाही. वी हॅव टू मेक दिस सरफेस लिटिल बेटर. नंतर आपण टेक्स्चर पेंट लावतो, जो नीट लावला नसेल, त्याचं पॉट लाईफ न बघता लावला असेल तर आफ्टर फ्यू इयर्स त्याचा क्लोजअप घेतलात तुम्ही तर असे त्याला क्रॅक गेलेले असतात, विच लीड टू गॅदरिंग ऑफ वॉटर अँड लिकेज ऑफ वॉटर इन युअर हाऊस. टेक्स्चर पेंट आपण लावतो ते होऊ नये म्हणून, पण बिकॉज ते नीट लावला नसेल तर त्याच्यावरती जर पॉट लाईफ संपलेलं असेल, असं केलं तर दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल इन क्लोज फोटोग्राफी. आय थिंक देर आर सो मेनी थिंग्स वी कॅन डिस्कस. दिस इज व्हॉट अगेन लिकेज, very common thing, water leakage from sunk slabs or side beams, and this is again this piece is malleable or versus fold. There are a lot of thoughts on all this, so be careful while using such kind of material. These are generally cracks invariably over here, and you start getting water leakage when you put extension nipples. So thank you. I think thank you very much for attention of everybody, and I'm Pankaj. I think I will stop sharing now, so we can go to the next part of it. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Now I request to attendees, please ask any questions. I also request to send in chat box also, but there is no question in chat box. No, Pankaj, you can ask them to send questions. We can reply them independently. That's not a problem. Okay. That we can definitely do. काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज विचारा. सांगली मोरे साहेब, काही क्वेश्चन्स? आहे फोनवर आहे का? रेंज कमी असेल ना. हा मोरे साहेब, रामचंद्र मोरे साहेब. नमस्कार. नमस्कार. हा नमस्कार. कर्नाटकच्या साईडवर असल्यामुळे इथं रेंज कमी आहे. आवाज येतोय माझा? हो हो, आवाज क्लिअर येतोय तुमचा. नाही आहे साहेबांनी आता शेवटचं म्हणजे चांगलं लेक्चर झालं, ते काय अडचणच नाही आहे. क्लायंट जरी इन्क्लूड असते तरी खूप चांगलं झालं असतं. ओके. जे काही वेळेला काम एक्झिक्यूट करताना जे प्रॉब्लेम येतात ना, की बाबा कॉन्क्रीट चांगलं होत नाहीये, पाणी जास्त घालायचं, मग क्लायंट कसं आहे कामगारांच्या आहारी जाऊन थोडंसं कॉन्क्रीट चांगलं करायचं. ओके ओके, यू आर राईट, यू आर राईट. येस. तर माझा प्रश्न असा आहे की ज्या वेळेला हॅलो सर, हॅलो. हा प्लीज. हा सर, मोरे सर कंटिन्यू करा. माझा प्रश्न असा आहे की सीएलसी ब्लॉकला ज्या वेळेला 3 पाईपा अशा ज्या खासल्या जातात ना, तर ते प्रॉब्लेमॅटिक आहेत.
तर पण त्याच्यावर सोल्युशन काय करता येईल आपल्याला, की बाबा नाही कापता येईल असं, किंवा काही वेळेला कॉलम बीम पासून क्रॉसिंग करायचं असते, त्यावेळेला क्रॉसिंग कसं करायला पाहिजे. ओके. जनरली कंडक्ट पाईपला क्रॉसिंग करायला काही वेळेला क्रॉसिंग करावं लागते, तिथं मग पर्याय नसतं, मग काय करायचं त्यावेळेला, हे जरा जास्त प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम आहे सर, आपल्याला ऍक्च्युअल साईट वरतीच तो सोडवायला लागतो. नाही कॉलमला तर मी कधीच कटिंग करून देत नाही, बीमला पण कधीच नाही. पण काही रिअर केस मध्ये ज्यावेळेला बीम नुसतं वरच्या वॉलच्या सपोर्टिंगला असतो, त्यावेळेला काही ठिकाणी कव्हर एवढं कापावं लागतं. तर ह्याला काय पर्याय करता येते आपल्याला? त्याला पर्याय म्हणजे आपल्याला जेव्हा आपण कास्टिंग त्याचं करत असतो त्यावेळेला जर आपण तो त्यात टाकू शकलो ऍज अ इनबिल्ट व्हाईल कास्टिंग, तर त्याला ते एक सोल्युशन आपल्याला निघू शकतं त्याच्यामध्ये. हो चालेल. कॉन्क्रीट करताना जर केलं तर वी आर सेफ, पण इश्यू असं असतो की लोक कॉन्क्रीट करायच्या वेळेला कोणाचं फायनलच नसतं ड्रॉइंग. हा ते क्लायंट मुळे होत आहे, काही वेळेला प्रॉब्लेम होतो. सुरुवातीला केसिंग केपिंगचं वायरिंग असते आणि नंतर काही वेळेला मग कन्सील करा म्हणतात. हो त्याला प्रॉब्लेम येतो. तुम्ही जे इमेज दाखवला ना सिलिंगला कापलेलं, जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्यांनी, ते तसंच झालेलं आहे, म्हणजे नंतर सांगितलेलं आहे. असं खूप ठिकाणी सर खूप प्रॉब्लेम होतात आणि त्यातूनच मग नंतर काय इश्यू होतात. इलेक्ट्रिकल करता आधी फायनल करून घेणं, आणि जर फायनल पूर्ण होत नसेल तर काहीतरी एक्स्ट्रा कंड्यूट त्या क्लायंटला ओनरला सांगून टाकून घेणं, त्यातले बऱ्यापैकी एक सेफ मार्ग येतो त्याच्यामध्ये. आणि दुसरी एक केस अशी होती की ज्या केसमध्ये सुरुवातीला क्लायंटने सांगितलेलं असते की आम्ही ह्या रूमला पीओपी घेणार आहे, आणि मग बजेट कॅन्सल झाल्यामुळं तिथं आता पीओपी कॅन्सल झालेलं आहे आणि तुम्ही कसं करायचं तसं करा, बरोबर मग होते. तर दुसऱ्या एका ठिकाणी आम्ही बघितलं, तुम्ही जे मग कॉलमचं विचार आठवलं मला. कॉलम मध्ये क्रॉसिंग करताना आम्ही एकदा एका ठिकाणी काय केलं, हाच प्रॉब्लेम आला होता. तिथे आम्ही कॉलम वरती 4 इंच ब्रिक वॉलची लेज वॉल घेतली आणि त्याच्यामधून ते पास केलं. लेज वॉलच घेतली वरती पूर्ण त्याच्यावरती बॉटम पासून, लेज वॉल मधून ते पास केलं. मग मी वैयक्तिक म्हणाल तर या अशा केसेस मध्ये एक्स्ट्रा चिकन मेस मारून मग ते करतो. काही दिवसांनी ते भीती वाटते, आरसीसी हात घालायला आपल्याला इंजिनियर असण्याला खूप भीती वाटते. चालेल सर, थँक्यू. आपलं लेक्चर खूप छान झालं. थँक्यू. आणखीन एका वेगळ्या विषयावर आपलं लेक्चर व्हायला पाहिजे. सर डेफिनेटली नेक्स्ट मंथला आपण परत घेणार आहोत. थँक्यू. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सर BP पाटील सरांचा. व्हॉट इज द नॅचरल लाईफ ऑफ एनी बिल्डिंग? मेहुल प्लीज म्यूट. हे बघा, आपण बिल्डिंग डिझाईन करतो ती 50 वर्षाकरता करतो, 50 वर्ष. पण सब्जेक्ट टू एव्हरी आपण त्याचा प्रॉपर मेंटेनन्स ठेवला असेल. आणि गव्हर्नमेंट ग्रीन बिल्डिंग एनकरेज नक्की करतं, पण मी म्हणतो गव्हर्नमेंट एनकरेज करण्या ते पॉईंट सिस्टीम वरती काम चालतं. ते गव्हर्नमेंट एनकरेज करण्यापेक्षा आपण आपल्या स्वतःच्या फायद्याकरता ते करावं असं मी म्हणेन. त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट नक्की एनकरेज करते. देयर आर सो मेनी स्कीम्स, सो मेनी कोड्स अवेलेबल. रेटिंग सिस्टीम, भरपूर रेटिंग आहे, पण नुसते रेटिंगच्या सिस्टीमच्या गोळ्याबेरीत आपण अडकून जातो आणि रियालिटीमध्ये मग करताना त्रास होतो. तर आपण आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थाकरता म्हणून किंवा फायद्याकरता म्हणून ग्रीन बिल्डिंग करावी असं मी म्हणेन. सर पाटील साहेबांचा परत क्वेश्चन आहे, व्हाय द गव्हर्नमेंट इज नॉट एनकरेजिंग ग्रीन हाऊस बिल्डिंग? त्याच्याबद्दल मी म्हटलं की गव्हर्नमेंटच्या भरपूर स्कीम आहेत, भरपूर कोड्स आहेत, पण अल्टिमेटली कोडमध्ये त्या कसं असतं की तुम्ही मार्किंग सिस्टीम मध्ये जाता, मग मार्कामध्ये आपण खेळत बसतो. मी हे केलं, हे मार्क मिळाले, हे ते मार्क मिळाले, मी ग्रीन झालो. पण रियालिटीमध्ये मग काय फरक त्यातनं पडू शकतो. तर खरोखर माझ्या लोकल क्लायमेटला मी कशा प्रकारे माझ्या फायद्याकरता मी ग्रीन बिल्डिंग बनवेल याचा आपण विचार केला पाहिजे. गव्हर्नमेंटच्या स्कीम ठीक आहे, दॅट इज ओके, दॅट इज दॅट डुईंग देअर एफर्ट्स टू एनकरेज, पण आपण आपल्या लेवलला केलं पाहिजे, त्या मार्कांच्या शर्यतीत न पडता असं.
हे सरांचं म्हणणं कळलं मला. इट इज फाउंड दॅट कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड सिव्हिल इंजिनियर्स आर हॅव्हिंग व्हेरी कॅज्युअल अप्रोच फॉर नॉर्मल कस्टमर ड्यू टू inadequate knowledge he may not be able to give attention. Yes, sir. सरांना काय नक्की म्हणायचं याच्यामध्ये? पाटील सर, प्लीज एक्सप्लेन. काय नक्की मला कळला नाही प्रश्न थोडासा. मे बी सरांना असं म्हणायचं असेल, असं सरांना म्हणायचं असेल की कस्टमर किंवा ओनर असेल त्याच्याकरता निगेटिव्ह अप्रोच असतो लोकांचा, का त्याला कोणी कळलं नाही मला. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरला म्हणजे न्यू कस्टमरला ऍक्च्युली जास्त नॉलेज नाही IHB ला, त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरचा अप्रोच हा कॅज्युअल असतो. Sorry to interrupt. Actually, sorry. Yes, sir. Please. Actually, I found that कि whenever we go to the contractor and when we approach, they say that कि नहीं बरोबर है, this is the right methodology. But afterward, we found that कि no, the person is having a very very casual approach because he knows that the customer is not having any knowledge. And त्यावेळेला तो टाइम मारून येतो, त्याच्यामुळे मग प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. असा अप्रोच म्हणजे कम्युनिटीमध्ये भरपूर दिसतो मला, म्हणजे खडी जास्त कालवणे किंवा काहीतरी दुसरंच काहीतरी कालवणे, बिकॉज कस्टमर इज नॉट एक्सपर्ट इन दॅट फील्ड. बरोबर. आणि हा प्रॉब्लेम आहे. आता शेवटी ते आपल्या मनाची धारणा आहे की मी किती चांगल्या प्रकारे काम करणार आहे, मी माझ्या स्वतःशी किती प्रामाणिक राहणार आहे, ते आपल्यावर अवलंबून. माझं असं म्हणणं कोड ऑफ कंडक्ट असा नाहीये का सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या ह्याच्यात, की एवढं म्हणजे कस्टमर एवढा तुम्हाला पैसा देतोय, प्रामाणिकपणे काम व्हायला पाहिजे असं एक्सपेक्टेशन असतं प्रत्येकाचं. ठीक आहे, निश्चित असतं. कारण काय लास्टली काय करतात फाउंड दॅट की फिनिशिंग मध्ये तुम्हाला सगळं व्यवस्थित करून देतात, मग तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 5-10 वर्षानंतर जे प्रॉब्लेम चालू होतात, व्हेरी डिफिकल्ट टू अटेंड. व्हेरी टफ. फॉर एक्झाम्पल लिकेज इज अ जिनाईन प्रॉब्लेम. मग त्याला काहीतरी वेगवेगळ्या पद्धतीने हे सिलिंग कर, ते सिलिंग कर, वॉटर प्रूफिंग कर. व्हेरी डिफिकल्ट. सर आम्ही 6 इंचाच्या AC ब्लॉक मधनं 4 इंचाचं रेनवॉटर डाऊनटेक पाईप लोकांनी घातलेले बघितले. आयुष्यात त्याला कधी करता येत नाही. पहिल्या मजल्यावर लिकेज असतं, खालच्या सेकंड फ्लोअरला, बेसमेंट पर्यंत ग्राउंड फ्लोअरच्या पूर्ण लिव्हिंग रूमची वॉल अशी हिरवीगार झालेली असते, होते पावसात. त्यामुळे काय होतं की अवघड आहे सगळं. प्रत्येक वेळेला तो काय 24/7 करू शकत नाही, वॉच करू शकत नाही. आणि क्युरिंगचं जे प्रोसेस आहे ती पण प्रॉपरली फॉलो होत नाही. आय थिंक पंकजजी इट्स अ गुड इनपुट. तुम्ही JK सिमेंटच्या लेवलला घेतला पाहिजे. एथिकल इम्प्रुव्हमेंट असं काहीतरी केलं पाहिजे, कसं करता येईल. कोड ऑफ इथिक्स जर असलं, कोड ऑफ एथिक्स असं काहीतरी मे बी व्हेरी गुड पॉइंट या अँगलनी. कस्टमरचा कोड ऑफ एथिक्स कसा, कॉन्ट्रॅक्टरचा, आर्किटेक्टचा आणि मटेरियल सप्लायरचा, असा काहीतरी मे बी 10% फरक पडू शकतो याच्यामुळे आपल्याला. की नवीन इंजिनियर्स कॉलेजमधनं जस्ट बाहेर पडतायत, दे आर राईट पीपल टू टॅप फॉर दिस. म्हणजे जस्ट फ्रेश आहेत, त्यांना असं काहीतरी आय थिंक पंकज मे बी गुड आयडिया टू स्टार्ट. येस सर. पाटील सरांनी सेशन मध्ये केलेलं होतं की कॉन्ट्रॅक्टरचा अप्रोच हा अकॉर्डिंग टू कस्टमर. हॅलो, तुमचा आवाज बंद झाला. पंकज सरांचा काहीतरी इश्यू दिसतो. येतील नाही, म्हणजे वेन द कस्टमर इज रेडी टू स्पेंड द मनी. अगदी सर अगदी दुमतच नाही त्याच्याबद्दल. आणि कारण काय शेवटी कस्टमर कसं असतो ना, तो एक्सपेक्ट करतो की बाबा चला आता सगळं काम झालेलं आहे, व्यवस्थित झालेलं आहे. नंतर जो मनस्ताप चालू होतो व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे कधी कधी प्लास्टर पडून जातं, कधी कधी कच्चं राहतं. कसं असतं की वर्करवरती तुमचं सुपरविजन जे स्ट्रिक्ट जर राहिलं, शेवटी कसं असतं बेसिकली काम करणारा ग्राउंड लेवलला वर्करच असतो. वर्करला अगदी बरोबर आहे सर. व्यवस्थित जर तुम्ही ट्रेन किंवा व्यवस्थित जर त्याला इन्स्ट्रक्शन दिल्या तर मला असं वाटतं की होऊ शकतं की वर्करमुळे प्रॉब्लेम क्रिएट होत असतील. आय एम नॉट सेइंग दॅट की ऑल कॉन्ट्रॅक्टर्स आर ऑल दिस थिंग्स आर नॉट लाईक दॅट. बरोबर. कारण एकाच वेळेला जर तुम्ही 10 साईटवरती काम चालू केलं तर कॉन्ट्रॅक्टर असं होऊ शकतं, शक्यता असते अशी व्हायची. म्हणजे त्याच्यामध्ये मे बी गुड फॉर JK सिमेंट पीपल असं काही ते बनवू शकतात. मे बी जे फ्रेश कारण जस्ट नवीन बाहेर पडतायत लोक, त्यांना आधीपासून असं जर थोडंसं आपण हॅमरिंग करू शकलो, मे बी ओव्हर टाइम दे विल चेंज टू सम एक्सटेंट पॉसिबल. सॉरी सर, मी डिस्कनेक्ट झालो होतो. हरकत नाही. आम्ही तेच म्हणत होतो की मे बी पंकज करता हा चांगला विषय आहे. मी पाटील तेच म्हणतो की JK सिमेंट कॅन ट्राय समथिंग ड्राईव्ह लाईक फॉर यंग पीपल. येस सर, डेफिनेटली सर. व्हेरी गुड सब्जेक्ट, व्हेरी गुड विषय काढला. थँक्यू सर.
युअर लेक्चर वॉज व्हेरी व्हेरी वंडरफुल आणि sir. बेसिक नॉलेज पासून तुम्ही एक्सप्लेन केलं. आय अप्रिशिएट युअर एफर्ट्स. थँक्यू सर. Thank you. Yes, sir. मोरे sir. पंकजमुळे सगळं शक्य आहे, बाकी काय. सर येस मोरे साहेब. हा, आत्ताच्या डिस्कशन मध्ये आता मी ऐकलो पाटील सरांचं किंवा तुमचं पण या मेन याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय झालाय माहितीये का, आता म्हणजे अलीकडे या 10 वर्षामध्ये माणसांची मानसिकता चेंज झालेली आहे. हो, मी 10 वर्षापूर्वी माझ्याकडे जे कामगार होते ना ते चांगलेच आहेत आणि अजूनही माझ्याकडे तेच आहे. मानसिकता अशी चेंज झालेली आहे की मला काहीतरी काम करायचं आहे आणि मला याच्यातनं अर्निंग करायचं आहे, की मी कुणाचं तर घर बांधतो हे लोक विसरूनच गेलेले आहेत. अगदी खरंय सर, खरंय तुम्ही म्हणताय ते. असं झालेलं आहे, त्यामुळे हे प्रॉब्लेम क्रिएट व्हायलात. नाही तर 10 वर्षापूर्वी बांधलेल्या बिल्डिंगला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हे अलीकडे लिकेज वॉटर प्रूफिंग हे जास्त चालू आहे, कारण काय प्रॉपर कॉन्क्रिटिंगच होत नाहीये ना. बरोबर. आता कसं झालंय, प्रॉपर आता M20 करायचं आहे ना, तर M20 करायला मध्ये पण काटछाट करायला लागतात हे लोक. बरोबर. कॉन्क्रीट कसं होईल? तुम्ही आणणारं मटेरियल मटेरियल निवडत नाही व्यवस्थित. येस. आणि मग कॉन्क्रीट कडनं अपेक्षा करायचं की पोरस होऊ नये, त्याला श्रिंकेज होऊ नये, क्रॅक येऊ नये, लिकेज होऊ नये, ही अपेक्षा आणि करायची आपण. बरोबर. मुळात मटेरियल निवडताना इतकं छानपैकी आणि एखाद्या माणसाचं घर बांधतोय आपण, त्या माणसाचं आपण घर त्याचं स्वप्न पूर्ण करतोय आपण. बरोबर आहे. येस, करेक्ट. तर ते स्वप्न लोकांच्या पूर्ण करत असताना आपण त्याचं एक या भावनेनं जर लोकांनी काम केलं तर लोकांची कामं चांगली होणार. हो सर, तेच म्हणतो की पॅशन हे मुळातच एक इंजिनियरच एक ड्युटी आहे की बाबा आपण लोकांचं घर बांधतोय ते चांगल्या प्रकारे केलं पाहिजे. शेवटी अर्निंग हा पार्ट हा बरोबर आहे, पण समजा काही वेळेला 15%च्या ऐवजी 10% मिळेल, 10%च्या ऐवजी 8% मिळेल, तर देणारा प्रोडक्ट आपण हा चांगला दिला पाहिजे लोकांना. ही भावना जोपर्यंत प्रत्येक इंजिनियरांच्या मनात जागी होत नाही तोपर्यंत बिल्डिंग चांगल्या होणार नाहीये. बरोबर. ऍक्च्युली आम्ही चालू केलाय, असा प्रयत्न आम्ही चालू केलाय आणि युवराज सर, पंकज सर यांना माहिती आहे की आपण कॉन्क्रीटची क्वालिटी किंवा घराची क्वालिटी चांगल्या प्रकारे देत आहे. काही वेळेला लॉस ही होते एखाद्या कामावर, होई ना का, पण काम तरी चांगलं होते. बरोबर. म्हणून माझ्या कंपनीचं तर वाक्य मी ठेवलेलं आहे, आय एम ए पार्ट ऑफ युअर ड्रीम. बरोबर. कॉन्ट्रॅक्टर नाही आहे, आय एम पार्ट ऑफ युअर ड्रीम. व्हेरी नाईस. हा, कॉन्ट्रॅक्टर नंतर ना. बरोबर. आणि सर मी सगळ्या चांगलं होते. ओके, थँक्यू मोरे साहेब, थँक्यू. मी मोरे साहेबांबद्दल सगळ्या इन्व्हायटीजला एक सांगू इच्छितो की सरांच्या ऑफिसला व्हिजिट जेव्हा करतो तेव्हा मागच्या 2 किंवा 3 वर्षापूर्वीचे जे प्रोजेक्ट झालेले आहेत त्या प्रोजेक्टची फुटिंगची स्ट्रेंथ काय आलेली होती, ते बीमची काय स्ट्रेंथ होती आणि स्लॅबची काय स्ट्रेंथ होती, हे पूर्ण रेकॉर्ड ते मेंटेन ठेवतात. पूर्ण ड्रॉइंग्स त्यांच्याकडे आहेत. एनी हाऊ जर कोणताही कस्टमरने जर कॉल केला तर ते त्या स्ट्रक्चर विषयी, त्या बांधकामाविषयी पूर्ण माहिती देऊ शकतात. व्हेरी गुड सर. मला वाटला त्यांचा. येस, कधी भेटलं पाहिजे आलं तिथे की. येस सर, डेफिनेटली. आणि हे जे वेबिनार सेशन्स आहेत हे आपण याच करता नवीन आयडिया, नियर अबाउट सर्व आयडिया ऍज अ टेक्नोक्रॅट्स आपल्याला माहिती आहेत, पण कुठेतरी नवीन त्याच्यावर प्रकाश पडावा किंवा न्यू अपडेट्स जे इंडस्ट्रीचे आहेत त्याला थोडंसं आपल्याला कनेक्ट व्हावं, ह्याकरता JK सिमेंट कंपनीचा हा प्रयत्न आहे. आज महाजन सर. हा, येस सर, चौगुले सर. हा सर, खूप छान सेशन झाला आजचा संपूर्ण. थँक्यू सर. हो, अगदी चांगली माहिती मिळाली सर. आणि तुम्हाला एक विनंती आहे की सरांचा एखादा सेशन प्युअरली जे आमचे विद्यार्थी आहेत सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे त्यांच्यासाठी सर ठेवला तर काय होईल, सर जसं म्हणतात की एथिक्सचा जो भाग आहे तो मुलांच्या किंवा जे बडिंग इंजिनियर्स आहेत त्यांच्याबरोबर ते तयार होईल. सरांनी खूप चांगली माहिती सांगितली. तर एखाद्या वेळेस तुम्ही निश्चित जर संधी घ्या आणि सरांचं एखादं सेशन शेअर करा विद्यार्थ्यांच्या बरोबर, थोडी विनंती होती. येस सर, डेफिनेटली सर. संतोष सर, थँक्यू फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन. महेश सर करू आपण ते, पंकज करतील कोऑर्डिनेट. सर, महेश सर इज इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर चेअरमन, कोल्हापूर डिव्हिजन. व्हेरी गुड.
तर सर सर्वांना तेच विनंती आहे की हे सेशन आम्ही. आणि महेश सर, मी तुमच्याच वालचंद कॉलेजचाच विद्यार्थी आहे, त्यामुळे मला कोल्हापूर चांगलं नाही, तुमचं एखादा सेशन आता आमचं सिव्हिल डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबर एखादं झालं सर, तरी चांगले विद्यार्थी चांगल्या भावनेतून बाहेर पडतील, येस, चांगलं काम करतील समाजासाठी. येस. आणि दॅट वॉज अ व्हेरी गुड सेशन. पहिल्यापासून मी सगळं ऐकत होतो. येस, थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. या सॉरी पंकज, सॉरी. एनी क्वेश्चन्स? काही विचारायचं आहे कोणाला आणखी? मला वाटतं बऱ्यापैकी सरांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे, काय डिस्कशन्स आपले झालेलं आहे. याच्यानंतर सुद्धा 24/7 आपण अवेलेबल आहोत. आणि सगळ्यांना विनंती आहे की मंथ किंवा अल्टरनेट मंथला आपण अशा प्रकारचे टेक्निकल वेबिनार्स आयोजित करत असतो. आपला 1 ते 1.5 तास आपण द्यावा आणि त्यामध्ये जे काही आपले न्यू इनोव्हेशन्स इंडस्ट्रीमध्ये आहे त्यामध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने अपडेट होता येईल किंवा मार्केटच्या पॅरलल राहता येईल याकरता प्रयत्न करावा, हाच JK सिमेंटचा ऑब्जेक्ट आहे. तर सर्व इथं आल्याबद्दल उपस्थित राहिले आणि जॉईन केलं त्याबद्दल मी कंपनीतर्फे सर्वांचा आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांना धन्यवाद देतो.